ఎస్ఎండిసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. మంచిర్యాలలో రంజాన్ పర్వదినం వేడుకలను ముస్లింలు శనివారం ఘనంగా జరుపుకున్నారు. క్వారీ రోడ్డులోని ఈద్గా వద్ద ముస్లింలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిపారు. పిల్లలు పెద్దలు ఉదయమే ఈద్గాకు చేరుకొని ప్రార్థనలు జరిపిన అనంతరం ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నారు. రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న ఈద్గా, రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని మసీదులో ముస్లింల సందడి ఏర్పడింది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కుక్కిరాల ప్రేమసాగర్ రావు క్వారీ రోడ్డులోని ఈద్గా వద్దకు చేరుకొని పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ముస్లింలు 30 రోజుల పాటు కఠోర ఉపవాస దీక్షలను చేయడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. ముస్లింలకు రంజాన్ పండుగ ఎంతో పవిత్రమైందని అన్నారు. ముస్లింల అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేక విధాలుగా కృషి చేస్తోందని చెప్పారు. మొత్తానికి నేను చూడాలా మరి వెనక इस्लाम से उस दरमियान मैं उनका दिल से अल्लाह ताला ने मस्जिद जो सामने कम्युनिटी के अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख चुके हैं मेरे साथ थी। मुसलमानों की जान ईमान अल्लाह जो लोग परेशान की परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उनकी रोगी अता फरमा, आपस के अंदर खुलूस फरमा, पैदा फरमा। والذي أخرج سنقرئك فلا تنسى ويتجنبها الأشقى فيه فصلى بل تؤثرون الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإياك نستعين أنعمت عليهم الضالين كلهم يوم الله أكبر الله أكبر إن الله لمن عنده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. ఇంకా కానీ లేవురా మరి కెమెరా లేవు दूर दूर महीने रोजा रहने के बाद रोजा को कल खत्म करके आज जो ईद उल फितर जो बना रहे मुसलमान भाई बहनों के लिए मेरा मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मेरा इरादा है कि कोई मजहब से या जात से लेना नहीं है, तो इंसानियत के हिसाब से मेरा चलने का इरादा है। हर आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है।
गंगा जमुना के तहजीब की तरफ से आज जो शांति और अमन जो मंजिला हेडक्वार्टर में मंजिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 50-60 साल से आज तक जो बरकरार करते हुए हैं उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ सब मुसलमान भाई बहनों के लिए। इसके अलावा आज जो बात जो मिनाज भाई ने पूछा उसके लिए बिल्कुल मैं वादा करता हूँ जो बढ़िया आपके चले गए वो वक्त से बात करके जो मस्जिद के सामने जो ज़मीन है उसमें अच्छे से अच्छे बढ़िया बना के आपको आमदन भी आएगा और जो लोग बेघर लोगों को भी फिर आप लोग दे सकते और उसकी तरफ से आप लोगों को आमदन भी आता है और 20-30 15 आया हुआ लोगों को भी अपने दे सकते। इसके अलावा और एक भी है आप बोले कोर्ट से बात करते हैं बात करके मस्जिद का भी जितना तक हो सकते हैं उतना को रिनोवेशन करने के लिए कोर्ट से आदमी से बात करके वहाँ से जितना हो सकता है पैसे भी दिलाऊंगा। उसके अलावा और एक चीज़ है आप लोगों का 12 साल जमीन आपको माइनॉरिटी सेंटर जो है उसको भी करके वो बना के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें ग्राउंड फ्लोर जो मार्केट के लोग पार्किंग के लिए काम आता हो उसके तरफ से आपको भी आमदनी आता और मार्केट में जब से बनाएंगे उसमें आपके लोगों को 70-80 लोगों को गरीब मुसलमान हैं वो लोगों को आप अकाउंट कर सकते हैं। उसके तरफ से मेरे तरफ से या हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई या क्रिश्चियन सब देखिए इंसानियत से बड़ा चीज कोई नहीं है। मेरा इंसानियत से है। आज जो देश में हो रहा है मज़हब का नाम से सियासत करके ये इंडिया को भारत देश को टुकड़े करने के चक्कर में उसके लिए आप मुसलमान भाई बहन जो है आज तक जो इकट्ठा होकर साथ है वही आज हम लोगों को बरकरार जो शांति और मने बरकरार करते हुए और आप एक मेरे तरफ से एक गुजारिश है परसों जो बोले आपके इफ्तार के दिन इमामों के लिए मैं आज वाला उस दिन बोला आज वादा करता हूँ इमामों के लिए ज़मीन दे के एक जगह 25 लोग परसों बोलते 25 लोग कर दिलाता और जो बोले आप एमएलए साहब से आपसे कोई जो घर से 3.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है उसमें हर आदमी को मेरे से पूछने का मेरे से बात करने का मेरे से डिमांड करने का उसमें आप लोगों को कोई लोग नहीं है। इसके अलावा आज मैं आप लोगों को एक बार बोलता हूँ जो इंग्लैंड 75 साल के नीचे जो भारत देश में का जो लड़ाई में पूरे लोग शामिल हुए वो लड़ाई में इंग्लिश से इंडिया को जो इंडिपेंडेंस लाया उसमें आराधना मुस्लिम हर सब का जो भारत में है सब शामिल है। उसके लिए कभी भी माइनॉरिटीज को किसको भी कोई तकलीफ पहुंचा तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ दूर करने का कोशिश करते रहे करके दिखाई दिया और इससे अलावा और फिर एक बार मैं मंजिला मुसलमान भाइयों के लिए बहनों के लिए फिर एक ईद मुबारकबाद देता हूँ। ये रमजान का मैंने इफ्तार के आज ईद मना रहे हैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ मुसलमान बोले तो मुसलमान और ईमान मुसलमान को चट्टान की तरफ जो ईमान रखने वाले मुसलमान है वो आज भी कायम रखते हुए मेरा बहुत सम्मान करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया के लिए ये आज भी अल्लाह का मेहरबानी से आपके रमजान के ईद के जो प्रेयर थे मेरे शासन आप सबको मेरा आवाज़ करता हूँ।
రాజకీయాలకు అతీతంగా జరగవలసిన రంజాన్ పర్వదిన వేడుకలకు రాజకీయ రంగు పులవడం విచారకరమని బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే నడిపెల్లి దివాకర్ రావు అన్నారు. రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా ఏసీసీ క్వారీలోని ఈద్గాకు వెళ్లిన సందర్భంగా తనకు మైనార్టీ నాయకులు స్వాగతం పలకకపోవడం ఆవేదన కలిగించిందని అన్నారు. శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యేకు స్వాగతం పలికి తనను నిర్లక్ష్యం చేయడం తగదని, ఇలాంటి పనులు చేస్తే అల్లా క్షమించడని అన్నారు. తాను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో ముస్లింల అభ్యున్నతి కోసం ఎంతో కృషి చేశారని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ల పేర్లను ఉచ్చరించిన ఎమ్మెల్యే సత్తార్ పేరును పలకకపోవడం అభ్యంతరకరమని అన్నారు. الشافع يوم المحشر الله أكبر لا إله إلا الحمد وصلى الله عليه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد واستحب لكم أن يستاقوا وتطيبوا कार्ड दिए तो नया था क्या दिवाकर सब मिलते हैं, सब मिलते ही रहता हूँ। ये किसकी है? ईदगाह किसके बाप का है? ईदगाह उसके बाप का है क्या? कैसा? నెల మాసాలు ఎంతో నియమ నిబంధనలు చేసిన రంజాను ఈరోజు రంజాన్ శుభ సందర్భంలో అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్భంలో తొలి ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మైనారిటీలకు, ఇమాములకు, మౌజాదులకు ఏదైతే మసీదులో పనిచేసే వారికి గతంలో ఆర్థిక ఇబ్బందుల సందర్భంలో ఒక్కొక్కరికి 5,000 పారితోషికం ఆనాడు ప్రకటించే సందర్భంలో అదే సందర్భంలో కొంతమంది మైనారిటీలకు రంజాన్ సందర్భంలో బట్టలు ఇచ్చి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా చేశారు. చాలా సందర్భాల్లో ఫంక్షన్లు కూడా చేయడం జరిగింది. చాలా సందర్భాల్లో మసీదులలో కూడా రిపేర్ కోసం డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు అన్ని మసీదులకు బోరు మోటర్ వేసిన సందర్భం కూడా గుర్తించడం జరుగుతుంది. చాలా సంతోషం. రంజాన్ ఇది అందరికి సంబంధించింది. ఇది ఒక పార్టీది కాదు, ఒకరి కోసమే స్క్రీన్ పెట్టి మాట్లాడించే సాంప్రదాయం కరెక్ట్ కాదు. ఇది అందరికి అవకాశం ఇవ్వాలి. మేము కూడా చాలా మ్యాక్సిమం చేయడం జరిగింది. సాధికాన దాదాపు కనీసం 2 లక్షలతో బ్రహ్మాండంగా సాధికారం చేయడం జరిగింది. ప్రతి మసీదులో బోర్లు వేయడం జరిగింది. ప్రతి మసీదు రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఆఖరి సఫరీ కింద దాదాపు 21 లక్షలతోటి చనిపోతే వాళ్ళ కోసం కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంలో మరి ఇక్కడ కేవలం రంజాన్ అంటే అన్ని కులాలకు అనుకున్నాం తప్ప ఇది అన్ని కులాలకైనా సంబంధం కాదు. ఇది కేవలం అక్కడ ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన రంజాన్ లెక్క మాట్లాడే సందర్భాలు. ఇక్కడ స్వాగతం గతంలో మేము 40 నుంచి వస్తున్నాం. కొంతమంది నాయకులు అయితే ఏదో ఒకసారి అత్త సరిపోతుంది, కానీ మేము అధికారం ఉన్నా లేకున్నా దాదాపు కనీసం 81 అంటే దాదాపు 81 నుంచి మేము వస్తున్నాం. అంటే 44 ఏళ్ళ నుంచి మేము ఇక్కడికి వస్తున్న సందర్భంలో అక్కడ పోతే ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇలా కొంతమంది అంటే ఒకే పార్టీకి స్వాగతం పలికారు. అది తప్పుడు పద్ధతి. ఇది అల్లాహ్ క్షమించాడు. తప్పు చేసే వాళ్ళకు అల్లాహ్ క్షమించాడు, మంచి వాళ్ళకి అల్లాహ్ క్షమించాడు. అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అదే కాకుండా ఇలా గెలిచిన ఒక పార్టీ గెలిచిన కౌన్సిలర్ పేరు చెప్పారు. సత్తార్ గారు కూడా గెలిచారు కదా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి, ఎందుకు చెప్పలే నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. అంటే సత్తార్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిస్తే చెప్పడానికి మీకు శాస్త్రలేదా అంటే అక్కడ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎవరి పేరు చెప్పద్దు, ఎవరికి స్వాగతం చెప్పద్దు, ఎవరికి స్వాగతం చెప్పని ఒక నాయకుని ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్ల నువ్వు చెప్పలేదు. మాకు స్వాగతం చెప్పకపోతే మాకు ఇబ్బంది లేదు. మాకు మైనార్టీలలో మాకు ఒక విశ్వాసం ఉంది, మైనార్టీ మీద ప్రేమ ఉంది. ఇలా సత్తార్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచినందుకు నువ్వు సత్తార్ పేరు చెప్పలేదు. ఏ కहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? दिस इज रमजान एक पार्टी का नहीं है, ऑल पार्टी का, ऑल मुस्लिम्स का, ऑल पार्टी का सब लोग आके यहाँ मुबारक दिए. उसका बारे में वो उनका पार्टी का कौन सा नाम कैसा बोलते, सत्तार का नाम कैसा नहीं बोले. ఇది అల్లా మిమ్మల్ని క్షమించాడు. అల్లాహకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అలాంటి వాళ్ళ మనసు మార్చే దిశగా అల్లాహను కోరుతున్నా. భవిష్యత్తులో సత్తార్ పేరు తీయనందుకు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ తోటి ఒక పార్టీ నాయకుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ సత్తార్ పేరు తీయలేదు కాబట్టి భవిష్యత్తులో మైనారిటీ సోదరులు సత్తార్కి ఏదైతే అవమానం జరిగిందో భవిష్యత్తులో రానున్న రోజుల్లో ఈ కక్ష ఓటు ద్వారా తీసుకోవాలని నేను మైనారిటీ సోదరులు కోరుకుంటున్నా, వేడుకుంటున్నా, ప్రాధేయపడుతున్నా, చేతులు జోడించి కోరుకుంటున్నా.
మంచిర్యాలలో వ్యాపార కేంద్రాలలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు శనివారం పరిశీలించారు. శ్రీనివాస టాకీస్ రోడ్, మార్కెట్ రోడ్, రైల్వే స్టేషన్ రోడ్, మెయిన్ రోడ్లలో ఎమ్మెల్యే పర్యటించి రోడ్డు వెడల్పు పనులు, భూగర్భ మురికి కాలువ నిర్మాణ పనులను పరిశీలిస్తూ పురోగతి వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. 30 కోట్ల రూపాయలతో జరగనున్న అభివృద్ధి పనులకు సహకరిస్తున్న వ్యాపారులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అభివృద్ధి జరిగితే రాష్ట్రంలో మంచిర్యాలకు ఎంతో పేరు వస్తుందని అన్నారు. రోడ్ల విస్తరణ జరగడం వల్ల వ్యాపార లావాదేవీలు కూడా పుంజుకుంటాయని చెప్పారు. స్థానికులకు కొంత నష్టం జరిగినప్పటికీ అభివృద్ధి విషయంలో సహకరించాలని కోరారు. అభివృద్ధి పనులు వేగవంతంగా జరుగుతాయని భరోసా ఇచ్చారు. రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా మొట్టమొదటిగా ముస్లిమ్స్ సోదరులందరూ కూడా రంజాన్ ముబారక్ చెప్తుంది శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మార్కెట్ విజిట్ చేయడం చూసిన దానికి వర్షపడక ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. 3 రోజుల కింద బీజేపీలో వచ్చింది. బీజేపీలో వస్తే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు తప్ప 10 పార్టీ వాళ్ళు తప్ప ఒక్కరు కూడా మార్కెట్ నుంచి వ్యాపారస్తులు ఒక్కరు వాళ్ళు అయినా కూడా మాట్లాడకుండా లేదా హిందువుల పండుగ పని చేసేందుకు పండుగలకు దీపావళి దసరా పరిచయం షాపింగ్ ఉంటాయి. కొత్త సంక్రాంతి ఉగాదికి ఎప్పుడు షాపింగ్ జరగదు. వాళ్ళకి ఆ పండుగ హిందువుల పండుగల గురించి మాట్లాడకుండా పండుగలో విశిష్టత ఏంది, ఏ పండుగకి ఏం చేస్తారు, ఏ పండుగ ఎంత వెళ్తే మాట్లాడితే అని చెప్పి అంత కావాలని ఏదో అటు హిందువులు ముస్లిం మళ్ళీ పంచాయతీ పెట్టాను చెప్పింది. నేను ఇది ఎప్పుడైతే చేయాలి డిస్మెంట్ జరిగిందో ఇవాళ చేసింది కాదు, సంవత్సరం కిందనే మొత్తం అన్ని చేసి క్లియరెన్స్ మార్కులు పెట్టి కూర్చొని వాళ్ళు కూడా సైకిల్ మెంటల్ ప్రిపేర్ అయిపోయారు. వాళ్ళకి తేడా కనబడుతుంది. ఇంత తేడా కనబడుతుంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే తీసేసిన సేల్స్ షాపులలో సేల్స్ నా దగ్గర కావాలంటే స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్ ఇస్తాను. ఒక 50 షాపులు మెయిన్ షాపులు తీసుకొని చేసినండి. సరే మన కూలగొట్టక ముందు కూలగొట్టిన తర్వాత తీసిన తర్వాత ఎవ్రీ 3 months కోసం తెప్పిస్తాను. జిఎస్టీ తక్కువ 30%, ఎక్కువ 70%. ఇప్పుడు పెరిగిందంటే వాళ్ళు చెప్పగలిగితే పట్టక పైసలు వ్యాపారం ఉంటే నాకు కట్టేది. వ్యాపారం పెరిగితే వ్యాపారాలకు ఎందుకు ఇబ్బంది? వాళ్ళ వ్యాపారకు లేదు ఇబ్బంది, వాళ్ళకు లేదు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి లేదు, ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది లేదు. ప్రజలు కూడా ఏంటంటే ఆరామ మార్కెట్ విద్యార్థి షాపింగ్ వాళ్ళకి ప్రయాణిక ఆప్షన్లు ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ నచ్చలేదు అంటే ఈ ఓపెన్ నుండి ఇక్కడ ఇంకో దగ్గర పోతే ఇట్లా తిరిగే అవకాశం ఉంది. అంతకుముందు బండే లేదా సైకిల్ లేదా వీళ్ళకి అటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు కూడా ప్రజలు ఆపేవారు, వ్యాపారస్తులు ఆపేవారు. వ్యాపారస్తులకు వ్యాపారం పెరిగింది. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవాళ చేసే కార్యక్రమం ఏం చేసినా కూడా నేనేదో నా కోసమో లేకపోతే వస్తుందో ఇలా కాదు చేసేదంతా ముందు తరాలు కనీసం వచ్చే 3 జనరేషన్లకు సరిపడే విధంగా వ్యవస్థ నిర్మాణం చేస్తున్నాం. లేకపోతే భవిష్యత్ తరాలు మనకు క్షమించాయి. కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది. 3 నెలలు కొంచెం వ్యాపారస్తులు కొంచెం చిన్న ఇబ్బందులు అవుతాయి. అట్లనే హాలిడే ఉన్ననాడు నైట్లో ఎక్కువ పని చేస్తున్నాం. ఎక్కువ మిషనరీ 4-5 మిషన్లు పెట్టి చేస్తాం. మిగతా వ్యాపారాన్ని అడిగినా కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ స్లో చేసి మొత్తం మీద జూన్ 30 లోపల ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని జూన్ 30 లోపల ఈ మార్కెట్ అప్పుడు చేసినాక ఇవాళ అందరూ చెప్తారు వ్యాపారస్తులు. అప్పుడు చెప్పిన ఈ పూలు కొట్టినాక ఫోటో తీసుకొని మళ్ళీ మొత్తం పని కంప్లీట్ అయినాక మళ్ళీ ఫోటో తీసుకొని ఆ 2 ఫోటోలు మీ పిల్లలు ఎక్కడ అమెరికాలో ఎక్కడ ఉంటే పంపింది. వాళ్ళే చెప్తారు. నేను చెప్పడం ఇక వాళ్ళు వచ్చింది వాళ్ళు మాట్లాడింది అని చెప్పి బీజేపీ మాత్రం మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ 20-25 సంవత్సరాలు రాజ్యవేది ఎమ్మెల్యేలు ఇక్కడ 5 రూపాయలు తెలియదు. ఈ గుడి లేకుండా మొత్తం బయటికి వెళ్ళి చూస్తే అంత షాపు ఈడ షాపు ఆడ షాపు ఈడ పన్ను ఆడ పన్ను పెడితే గుళ్ళే కొనుక్కోదు. గుడి ఎక్కలేదు. ఏదో ఇంట్లో మనం పూజ పెట్టుకున్నట్టున్నారు. ఇక చేసిన డిస్పెండ్ చేసిన గుడి కొడదని అన్నీ ఏం చేసినా కూడా నేను డిస్ట్రాక్టివ్ ఆలోచనతో చేస్తున్నాను. ఇలా 10 కోట్లు శాంక్షన్ చేసుకుని తీసుకురావాలి.
ఇక గుడి అప్పుడు ఎట్లయితే చూడాలి లోపల కంప్లీట్ చూపిస్తాను. సిసిసి శ్రీరాంపూర్లో రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. एक साल में एक मर्तबा नमाज अदा की जाती है, ईद उल फित्र एक मर्तबा, उसमें भी अगर हम नमाज जब अदा करते हैं तो बाज़ हज़रात जो है वो नियत वाजिब ईद उल फित्र 6 ज़ायद तकबीरों के साथ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ बाकी आगे दिल के अंदर नियत कर लें। ये नमाज जो है మాసం రంజాన్ 30 రోజులు కఠోరమైన ఉపవాసాలు ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా పాటించి మరి ఈరోజు పండుగ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా అందరికీ మతాలకు అతీతంగా అందరికీ కూడా రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఏ విధంగా అయితే రంజాన్ మాసంలో అందరూ అయితే ఎలా పాటించారో మరి ఈ 11 నెలలు ఒక నెల మాకు ఒక శిక్షణ లాంటిది. అలాంటి శిక్షణ ఒక నెలలో పూర్తిగా తర్ఫీదు పొందిన తదుపరి మరి 11 నెలలు కూడా ఇలాగే ఎవరికి మోసం చేయకుండా ఎవరికి నష్టం చేయకుండా ఎలాంటి మనసులో ఎలాంటి ఒకరి గురించి ద్వేషం లేకుండా మరి అందరూ కులాలకు మతాలకు అతీతంగా గంగా జమున తహజీబ్ లాగా అందరం కలిసిమెలిసి ఉండి ఈ మన మంచిర్యాల పట్టణాన్ని అదేవిధంగా మన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అదేవిధంగా ఈ దేశాన్ని కూడా మనం అందరం సర్వశాంత సుఖ సంతోషాలతో మనం అందరం కూడా అనుభవించాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నేటి SMDC న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే SMDC న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.